برٹش پاکستانی پروڈیوسر ڈائریکٹر فراز احمد نے کرکٹ کے موضوع پر تیار کردہ شارٹ ٹیلی فلم اشتیاق کا ٹریلر ریلیز کر دیا۔ فراز احمد کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے دوران پہلی پاکستانی فلم کرکٹ کے موضوع پر ریلیز کی جائے گی، جس سے یقیناً پاکستان کی کرکٹ میں بہتری آئے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ۔ کرکٹ صرف ایک گیم ہی نہیں ہم پاکستانیوں کے لیے، کرکٹ ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ کرکٹ میں 11 کھلاڑی نہیں بلکہ 11 کپتان ہوتے ہیں۔ لندن کے علاقے الفرڈ میں معروف پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر فراز احمد کی شارٹ ٹیلی فلم اشتیاق کا ٹریلر ریلیز کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پروڈیوسر فراز احمد کا کہنا ہے کہ فلم میں میچ فکسنگ سے لے کر کھلاڑیوں کی فٹنس تک تمام چیلنجز کو بخوبی پیش کیا گیا ہے۔ صدر UK PCCI امجد خان، ڈائریکٹر ساجد خان اور برٹش مسلم فرینڈشپ کے صدر شوکت علی کا کہنا تھا کہ فراز احمد ایک ہونہار پروڈیوسر ہیں، جبکہ شرکاء کا کہنا تھا کہ کرکٹ کے موضوع پر فلم بننے سے نوجوانوں میں کرکٹ کا شوق پیدا ہوگا۔ پرفیکشن جو ہے پسند کرتے ہیں، سو اٹس گریٹ پریولیج ٹو بی ہیئر۔ یہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی فلم بنائی ہے۔ اس چیز کو یہ ہاتھ ملاتے جو یہ کام کرتے تھے سیدھی سے کرتے اور اس کام کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ میری دعائیں اللہ نے آپ کو کامیاب کرے اور انشاءاللہ بھی بہت تو فراز صاحب نے مجھے چانس دیا، میں کام کرنے مجھے تھوڑا سا رہ گیا تھا، میں نے تھوڑا سا انکریج کیا تو بولا کہ آپ جوائن کرنے والی تھی، تو ویسے بھی بہت پروفیشنل ہے ماشاء اللہ، بہت اچھا کر چکے ہیں۔ میں نے وہ ریمائنڈ کیا، پھر دیکھا ایک دفعہ، پھر میں نے فون کیا، میں نے کہا یہ آپ نے بنایا؟ کہتا یس میں نے بنایا۔ تو اس دن سے میں آئی واز ریئلی فانڈ آف ہم۔ تو میں کہوں گا کہ یہ ایک بڑی زبردست ایفرٹ ہے اینڈ آئی ایم ریئلی پریولیج کہ آپ نے انوائٹ کیا ہمیں۔ جب وہ پاکستان سے ایسرو پہ آ رہا ہوتا تھا تو مجھے فون کرتا تھا کہ اپنی ٹیکسی میں اپنا کٹ لے آنا، ہم لوگ وہیں سے سیدھے اوول یا لارڈس کرکٹ گراؤنڈ جاتے تھے پریکٹس کے لیے، یونائیٹڈ کو ورلڈ کپ کے پہلے کی بات ہے۔ تقریب میں ٹیلی فلم میں مختلف کردار نبھانے والے آرٹسٹ ایلیکس، نبیل اختر، محمد فرقان ملک اور ساجد خان سمیت بابر بخاری، ملکہ خاتون، شہناز رضوانہ، ثروت صابری، چودھری محمد اکرم اور انور سعید سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ پانچ جولائی کی مناسبت سے پیرس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقررین نے ذوالفقار علی بھٹو کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ مزید احوال راجہ حبیب کی رپورٹ میں۔ پیرس میں پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے سابق کوارڈینیٹر کامران یوسف گھمن کی جانب سے 5 جولائی کو یوم سیاہ کی مناسبت سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پیپلز پارٹی کے بانی ارکان اور جیالوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر رہنما پیپلز پارٹی یورپ کامران یوسف گھمن نے ذوالفقار علی بھٹو کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی خداداد صلاحیتوں اور شاندار قیادت سے پاکستان کو خوشحالی کی جانب گامزن کیا، مگر ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے ضیاء الحق کے غیر آئینی اقدامات کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان کے لیے خدمات پر ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ سعودی عرب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کی جانب سے 5 جولائی کی مناسبت سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں مقررین نے کہا کہ پاکستان کی بقا جمہوریت اور جمہوری اداروں کی مضبوطی میں ہے۔ ریاض سے عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ دارالحکومت ریاض میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے منعقدہ اجلاس میں مقررین نے کہا کہ 5 جولائی ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، جب جمہوریت کا تختہ الٹ دیا گیا اور عوام کے منتخب وزیر اعظم کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے سینئر نائب صدر ریاض راٹھور نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کو فروغ دینے کی نہ صرف جدوجہد کی ہے، بلکہ اس کے لیے قائدین اور ورکرز نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دیا ہے۔ انہوں نے جو کیا آج کچھ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ آج کچھ لوگ معنی خیز انداز میں پوچھتے ہیں کہ وہ تو کیسے دیتا ہے۔
मेरे भाइयों ने बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि भुट्टो कैसे जिंदा है। रियाज रीजन के सदर एहसन अब्बासी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की पहली सियासी जमात है जिसने अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया और आज भी इसकी जद्दोजहद जारी है। ये जो क्रेडिट है ये मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को जाता है, पीपल्स पार्टी की क़यादत को जाता है, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, फिर उसके बाद शाहनवाज के साथ जो हुआ, मुर्तज़ा के साथ हुआ, बेनज़ीर के साथ जो जुल्म हुआ वो हमारी आंखों के सामने है। उसके अलावा जो लोग हम इनसे जुड़ गए, मतलब आसिफ अली जरदारी अपनी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड जेल में गुजार दिया उस शख्स ने, आप देख लीजिए। इनका तो बस नहीं चलता बिलावल के ऊपर भी, इनका तो बस नहीं चल रहा अभी। तो हमें तो बड़ी फिक्र है जो टू बी ऑनेस्ट कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तकरीब से मिडल ईस्ट की सीनियर क़यादत मोहम्मद खालिद राना, मोहम्मद असगर कुरैशी के अलावा वसीम साजिद, यूनुस अबू गालिब, अदील राना, मोहम्मद उस्मान और शरीफ बलोच ने भी इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में न सिर्फ मुत्तहिद हैं बल्कि पार्टी को मजबूत बनाने में भी किरदार अदा कर रहे हैं। स्पेनिश डॉक्टर्स आला तालीम के हुसूल और मेडिकल के शोबे में बाहमी तजर्बात से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान का रुख करेंगे। डॉक्टर्स की टीम सबसे पहले लाहौर जाएगी जहां वो कई माह क़याम करेगी। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट देखिए। स्पेनिश डॉक्टर्स आला तालीम के हुसूल और मेडिकल के शोबे में एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफादा हासिल करने के लिए पाकिस्तान जाएंगे जहां वो 2 से 9 माह तक कयाम करेंगे। पहले मरहले में 3 डॉक्टर्स और कुछ नर्सेज पर मुश्तमिल टीम पाकिस्तान जाएगी जहां उनका पहला पड़ाव लाहौर होगा। डॉक्टर्स के वफ्द ने बार्सिलोना कौंसल खाने में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी से मुलाकात की और वीजे के हुसूल, पाकिस्तान में क्याम, सिक्योरिटी मामलात और सयाहती हवालों से गुफ्तगू हुई। इस मौके पर स्पेन में पहले पाकिस्तानी डॉक्टर इरफान मजीद राजा और इस प्रोजेक्ट के बानी ताहिर रफ़ी भी मौजूद थे। हमारी यही कोशिश है, 3 साल से हमारा ये प्रोजेक्ट है, ताहिर रफ़ी की सरबराही में ये प्रोजेक्ट हम 3 साल से यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है दिलमार, उनके साथ ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है उनके साथ 3 साल से हम काम कर रहे हैं। ये जो डॉक्टर्स जा रहे हैं पाकिस्तान, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर से ये पाकिस्तान चले जाएं। अपना 2 से 9 माह के दरमियान जो इनके कोर्सेज़ हैं, जो इनकी इंटर्नशिप है, वो डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिंग भी हैं, तो ये वो वहाँ पर जाके करें। पाकिस्तान का जो तजर्बा है, जो पाकिस्तान की मेडिसिन है, उसको इस मुल्क में लाएँ और वहाँ से हमारे डॉक्टर आएँ। पाकिस्तान की तरफ से ताहिर रफ़ी, डॉक्टर इरफान और अली रशीद भट्ट और उनकी पूरी एसोसिएशन है जो आई हुई है साथ, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और मुझे यकीन है कि ये जब पाकिस्तान जाएंगे तो इनको पाकिस्तान की जो क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन है उसका भी पता चलेगा और साथ ये पाकिस्तान के कल्चर और पाकिस्तान के लोग जब इनको वेलकम करेंगे तो ये पाकिस्तान के होके वापस आएंगे। ये दौरा जहां स्पेनिश डॉक्टर के लिए एक नया तजर्बा होगा, वहीं पाकिस्तानी डॉक्टर्स और आला तालीम के लिए स्पेन आने वालों के लिए कई नए दरवाजे भी खोलेगा। डॉक्टर्स का ये वफ्द न सिर्फ पाकिस्तान जाके आला तालीम हासिल करेगा बल्कि पाकिस्तान के कल्चर और पाकिस्तान के खूबसूरत रंगों से आशनाई भी हासिल करेगा। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। रूस के दौरे पर आए मेंबर कौमी असम्बली आलमगीर खान और मेंबर सिंध असम्बली अरसलान ताज घुम्मन का कहना है कि उनका दौरा रूस कामयाब रहा, लेकिन पाकिस्तान से रूस आने वाले वफूद का अपने दौरों के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से ना मिलना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में नाराज़गी का बायस बन रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सदर पुतिन को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान से आए हुए रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान साहब और उनके साथ सिंध असम्बली के रुकन अरसलान ताज घुम्मन साहब और इनके साथ ही पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर खलील रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और आलमगीर साहब से पूछते हैं कि उनका दौरा, रूस का दौरा कैसा रहा और क्या क्या अचीवमेंट हासिल की उन्होंने। हमें यहाँ जो मुख्तलिफ ममालिक से स्पीकर्स को इनवाइट किया था, कोई 800 डेलीगेट्स थे, जो पार्लिमानी अमूर, जो पार्लिमानी अफेयर्स हैं, इसके हवाले से डिस्कशन थी कि जो भी दुनिया को दरपेश चैलेंजेस हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, चाहे वो जो ममालिक के डोमेस्टिक चैलेंजेस है, उसको कैसे कानून साजी के थ्रू निपटा जा सकता है। तो इस पे यहाँ के जो सदर हैं पुतिन साहब, उन्होंने भी हमें कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया और बड़ी एक लर्निंग हुई है
اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے دورے ہوں. اور ساتھ ساتھ ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں اسد قیصر صاحب، ان کی ترکی کے جو اسپیکر ہیں ان سے بھی ملاقات رہی. جو رشیا کا فارن افیئر ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بھی ملاقات رہی، اور ہم نے ان کو انوائٹ بھی کیا ہے پاکستان. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ پیوٹن صاحب کے لیے بھی ایک انویٹیشن ہے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد جو ہے دورہ کریں گے ہمارے ملک کا. لیکن ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ جو کمیونٹی ہے ہماری، جو اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے ریمیٹنس پہ آج ملک کھڑا ہے، ان کو اگر آپ عزت نہیں دیں گے، ان کو اگر فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی، تو یہ ہماری حکومت کے لیے ایک بڑا اہم کنسرن ہے. شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کمیونٹی اور رشیا میں موجود پاکستان ایمبیسی میں بہت بڑا گیپ ہے، اور ہم یہ آپ کی مدد سے اور عالمگیر صاحب کی مدد سے یہ چیز کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان سے ڈیلیگیٹس آتے ہیں، خاص کر کے پی ٹی آئی گورنمنٹ جب سے آئی ہے، عمران خان صاحب کی اسپیشل انسٹرکشن ہے کمیونٹی کو انٹریکٹ کیا جائے ان کے ساتھ. تو میں پھر یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان سے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے یا پاکستان گورنمنٹ کے لوگ جو پبلک ریلیشن والے ہیں، کم از کم ان کے ساتھ پاکستان کمیونٹی کو انٹریکٹ کرنا چاہیے. اور دنیا میں آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، کسی ملک میں پاکستان کا بزنس ڈیولپ نہیں ہوا جہاں پر پاکستان کمیونٹی انوالو نہیں ہے. یہی رشیا کے ساتھ ہو رہا ہے. پچھلے 26 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کمیونٹی انٹریکٹ نہیں ہے تو بزنس بھی نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ اس میں بہتری کی ہم کوشش کریں گے. بہتری ہے یہاں پہ ایک مین چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے نوٹس کیا کہ یہاں پہ بہت اپرچونٹی بہت زیادہ ہے، جس کو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے بڑے سارے پروڈکٹس جو ہیں یہاں پہ لائے جا سکتے ہیں. کچھ پروڈکٹس جو ہیں وہ ان میں کچھ ابھی دشواری کا سامنا ہے. رشیا پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور پاکستان بھی رشیا کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تو یہ بائیلیٹرل ٹائز جو ہیں دونوں ممالک کے درمیان، یہ اسٹرینتھن ہونا بڑا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہوں گے. جی ہمارے لیے یہ خوش قسمتی تھی کہ عالمگیر خان صاحب اور ارسلان تاج گھمن صاحب جو رکن اسمبلی ہیں ہمارے مہمان بنے، ماسکو میں آئے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کے مطابق آئندہ جو بھی ڈیلیگیشن آئے گا وہ پاکستان کمیونٹی سے ضرور ملے گا. جی بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی فتح نے اوورسیز پاکستانیوں کو خوشی سے سرشار کر دیا. کئی پرستار سیمی فائنل میں گرین شرٹس کے نہ پہنچنے پر افسردہ دکھائی دیے. تاہم پاکستانیوں نے مجموعی طور پر گرین شرٹس کے کھیل کو سراہا. 90 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی پرفارمنس جب شروع کے میچ سے 2-3 میچ جب کھیلے تھے تو وہ اس وقت اس طرح کی پرفارمنس دکھائی ہوتی تو ہم لوگ اس وقت سیمی فائنل کے اندر ہوتے. تو بعد کے میچز کافی اچھے کھیلے. خوشی بہت ہے، آج جیت گئے بنگلہ دیش سے. آئی نو دکھ ہے کہ نہیں آئے ورلڈ کپ میں، لیکن اٹس اوکے، یو نو اگین دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ورلڈ کپ T20 دیکھیں گے. ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ ہر حال میں کریں گے، اگر وہ جیتیں بھی ہارے بھی تو اٹ ڈزنٹ میٹر. اینڈ آج ہم جیت گئے ہیں تو وی آر ہیپی. میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا میچ ویسٹ انڈیز سے ہارے ہیں، اگر ویسٹ انڈیز کے خلاف ہم نے اگر اچھی پرفارمنس پہلے دی ہوتی تو آج ہمارا رن ریٹ بڑا اچھا ہونا تھا، اور ہم نیوزی لینڈ کی ایکسچینج پہ آج پاکستان جو ہے ان ہو رہا تھا سیمی فائنل میں. ایبسلیوٹلی بہت بریلینٹ میچ ہوا ہے ماشاءاللہ، بٹ یو نو آئی مین وی کین پلے سو ویل وین وی پٹ آور مائنڈز ٹو اٹ. دل جیت لیا بس، کوئی بات نہیں. انہوں نے پاکستان زندہ باد. ہم جیے یا مرے، پاکستان اینڈ تک پاکستان. جیت کی خوشی بہت ہے، مطلب اٹ واز اے ریئلی ایکسائٹنگ میچ. بہت خوشی ہوئی جیت کے. وی ون ود ریئلی گریٹ نمبرز. وکٹس ہم نے مار کے ان کا حالت خراب ہونے تھا، لیکن غم اس کا بات ہے کہ بس سیمی فائنل میں پہنچے، لیکن دیر از آلویز نیکسٹ ورلڈ کپ. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کم بیک بیٹر اینڈ اسٹرانگر انشاءاللہ. تو یہی امید ہے کہ کوئی اس بار. ویری ایکسائٹیڈ، بہت خوشی ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے جیتے ہیں، لیکن اوبیسلی افسوس یہ ہے کہ ہم سیمی فائنلز میں نہیں پہنچ سکے. بٹ what can we do? But Pakistan played very well, mashallah, and they played amazing. So we're very excited. Batting or bowling, mashallah, Afridi, 6 wickets. We love him.
एंड मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि हम कितने खुश हैं. बहुत खुशी हुई है. आज हम लोग आए थे कि ऑल्दो में पता था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में तो नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन फिर भी हम सपोर्ट करने आए थे कि ठीक है देखते हैं, लास्ट मैच है क्योंकि वर्ल्ड कप का तो मैच है. बहुत खुशी हुई, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है. पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और इंटरनेशनल कोच मोहम्मद रमज़ान का कहना है कि वर्ल्ड कप में कौमी टीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया. इमामुल हक, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, वहाब रियाज, इमाद वसीम की कारकर्दगी नुमाया रही. मोहम्मद रमज़ान का ग्लासगो से नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद मीर से गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं. जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमज़ान, जो कि पाकिस्तान के एक्स टेस्ट प्लेयर भी हैं, इंटरनेशनल कोचिंग का एक अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं. उसके अलावा अफ़गानिस्तान में जब इंज़मामुल हक हेड कोच थे तो ये इन्होंने असिस्टेंट कोच की हैसियत से वहाँ पे फील्डिंग कोच की हैसियत से ज़िम्मेदारियाँ अपनी सर अंजाम दी. आज का स्कॉटलैंड में क्रिकेट के हवाले से सरगर्म है. इनसे बात करते हैं पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही वर्ल्ड कप में वो कैसी रही. पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है. शुरू के मैचेस वेस्ट इंडीज़ से हमने गंदा मैच खेला है. एक्सपेक्टेशंस हमारी जैसे हाई थी, क्योंकि हर कंट्री, हर जो दुनिया के कई ममालिक के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि उनकी टीम चैम्पियन बने. तो पाकिस्तान टीम में भी वही उसी एम के साथ वर्ल्ड कप में आए थे और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ थोड़ा बुरा परफॉर्मेंस दी है, अच्छा नहीं खेला, और इसी तरह इंडिया के ख़िलाफ़. लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला है और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही. हमने इंग्लैंड को हराया, हमने न्यूजीलैंड को हराया, हमने अफ़गानिस्तान को एक ऐसे मैच में जब लग रहा था कि हम हार जाएंगे अच्छा कमबैक किया. अनफॉर्चुनेटली ये क्रिकेट का हिस्सा है. लोग जानते हैं कि क्रिकेट में जब भी आप कुछ वर्ल्ड कप जीतते हैं या जिस तरह भी हो तो ये लक इसमें बहुत इन्वॉल्व होती है. अच्छा रमज़ान, अक्सर ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशलिस्ट क्वेश्चन करते हैं कि दिस डजंट लुक फेयर कि दो टीमें जो सेमीफाइनल खेल रही हैं, इंग्लैंड न्यूजीलैंड, और दोनों को पाकिस्तान ने हराया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल नहीं खेल सकता. इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, ये तो फॉर्मेट का सबसे पहले पता था, सबको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता था कि हर टीम ने हर टीम के ख़िलाफ़ खेलना है. ये उसी तरह ही है जैसे 92 के वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि हर टीम हर एक से खेली थी. तो ये तो सबको पता था कि ये कैसे होना है. तो टीमों को पहले अवेयर थे इस चीज़ से कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है. तो टीमें ज़रूर हारी हैं पाकिस्तान से, लेकिन उन्होंने दूसरी टीमों के ख़िलाफ़ अच्छा खेला है और उन वहाँ पर क्रूशल पॉइंट्स लिए हैं जहाँ पर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली को बारिश की वजह से हमारा श्रीलंका से रेंड ऑफ हो गया, कुछ एक वेस्ट इंडीज़ से मैच हार के. वरना मेरा नहीं ख्याल कि हम ईज़िली, जिस तरह की पाकिस्तान टीम ने लेटर परफॉर्मेंस दी है, मुझे लगता है हम ईज़िली हम लोग सेमीफाइनल में ज़रूर कर देंगे. पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में अंदाज़े बयां और के नाम से मुशायरे का इनकाद किया गया. पूरा हॉल उर्दू शायकीन से भरा हुआ था. निज़ामत के फ़राइज़ मारूफ शायरा अमरीन हसीब अंबर ने अंजाम दिए. मुंतज़मीन का कहना था कि सब मिलकर उर्दू को एक ताबनाक मुस्तक़बिल दे सकते हैं. मुशायरे का मज़ीद अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में. मैं तो दुश्मन को भी मुश्किल में कुमक भेजूंगा. क्या मैं तो दुश्मन को भी मुश्किल में कुमक भेजूंगा. इतनी जल्दी उसे पसपा नहीं. मुंतखब अल्फाज और मखसूस अंदाज में अपने एहसासात, मुशाहिदात, ख़यालात और जज्बात की हकीकी मंजरकशी ही शायरी है. शायरी ना ज़ात देखती है, ना कौम, और ना ही सरहदों की खारदार तारें. घर करने को मोहब्बत करने वाले दिल ढूंढ ही लेती है. इस बार मोहब्बत तो मुझे खुद से हुई है, ऐसे में मुझे मुझसे जुदा कौन करेगा. यूएई में मुकीम अदबी शख्सियत रेहान सिद्दीकी और शाजिया कदवाई ने पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में मुनक्किदा एक यादगार अजीमुश्शान मुशायरे का इनकाद किया जो अपनी मिसाल आप है. निज़ामत के फ़राइज़ अमरीन हसीब अंबर ने जुदागाना अंदाज में निहायत खुश असलूबी से सरअंजाम दिए. मुंतखब अशार और हल्के फुल्के चुटकुलों से सामईन की महफिल में दिलचस्पी को इख्तिताम तक बरकरार रखा कि सभी उनके मद्दा हुए. परिंदे कैद हैं, तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफ्सियाती मसला है.
मुशायरे के बाकायदा आगाज के बाद शायर आमिर अमीर और अली ज़रियून ने अपना अपना कलाम सामईन की नजर किया तो सामईन दाद दिए बगैर न रह सके, बल्कि यूं कहा जाए तो बेजा न होगा कि इन दोनों ने मुशायरा लूट लिया। पाकिस्तान के मारूफ शायर वसी शाह इस मुशायरे का खुसूसी तौर पर हिस्सा बने और अपना हर दिल अजीज कलाम सुनाकर महफिल को चार चांद लगा दिए। आयशा शेख आशी, उमैर नजमी, अम्मार इकबाल, जवाद शेख, तहजीब हाफी और रहमान फारिस ने अपने अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश करके स्टेज को आग लगा दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एक शख्स के हाथ में था सब कुछ, मेरा खिलना भी मुरझाना भी, रोता था तो रात उजड़ जाती, हंसता था तो दिन बन जाता था। महफिल में पाकिस्तान की साबिक हुकूमती शख्सियत हैदर अब्बास रिजवी भी मौजूद थे, जो शोरा के कलाम से महजूज होते दिखाई दिए। हैदर अब्बास रिजवी का 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दुबई में आज ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि उर्दू ज़ुबान और उर्दू शायरी का मुस्तकबिल रोशन है। उर्दू शायरी और उर्दू अदब का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। जो नौजवान शायर सामने आ रहे हैं उनके लहजे तवाना हैं, उर्दू ज़बान पर उनकी गिरफ्त इंतहाई मजबूत है। नए मज़ामीन और नए मौज़ूआत लेकर वो उर्दू शायरी में शामिल हो रहे हैं और यकीनन उर्दू अदब का मुस्तकबिल यकीनन ताबनाक है। मुशायरे की ऑर्गेनाइजर शाजिया किदवाई का कहना था कि मुशायरे में सब नौजवान शोरा हैं। जदीद शायरी के हवाले से रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। रिस्पांस बहुत अच्छा है क्योंकि ख़ास तौर से सब नए शोरा हैं और सब जदीद शायरी की बात हो रही है। यहाँ पे सब ने मिल के जो नौजवान शायरों ने एक माहौल बनाया है, ये पहली बार कभी इस तरह से दुबई में हुआ ही नहीं है। अगर देखा जाए कि पास्ट में भी ऐसा था कि अगर इस तरह के शायर आए तो एक ही हुआ करते थे मुशायरे में, लेकिन एक स्टेज में इन लोगों ने पाकिस्तान में भी साथ में शेयर नहीं किया स्टेज। अदबी शख्सियत और बिजनेसमैन ताबिश जैदी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दुबई हमेशा से उर्दू का गहवारा रहा है और यहाँ की तंजीमें उर्दू की तरवीज के लिए अच्छा काम कर रही हैं। दुबई चूँकि हमेशा से उर्दू का एक गहवारा रहा और यहाँ की तंजीमें दिन ब दिन जो हैं उर्दू के फ़रोग़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काविशें और अच्छे से अच्छी कोशिशें करती जा रही हैं, तो इसको देखकर हमें यकीनन एक बहुत हौसला अफजा मुस्तकबिल नज़र आता है। आखिर में मुंतज़मीन ने तमाम मेहमानों और शुरका का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का इजहार किया कि उनका ये अदबी सफ़र पूरी याबोताब के साथ जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।